على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه
subhanahu wa ta'ala. نويت التعلم والتعليم وتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نويت التعلم والتعليم وتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله سبحانه وتعالى: من يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. Ayat 69 dan 70 di dalam surah An-Nisa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man yuti'illaha war-rasula," dan sesiapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim, maka mereka akan ditempatkan di syurga bersama orang-orang yang telah dikurniakan nikmat oleh Allah kepada mereka. Minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin, yaitu para nabi dan orang-orang siddiqin, yakni orang-orang yang amat benar dalam imannya, sebagaimana zahirnya begitulah batinnya, dan orang-orang yang syahid, orang-orang yang mati syahid, serta orang-orang yang saleh, yakni orang-orang yang baik. Dan amatlah eloknya mereka itu menjadi teman kepada orang-orang yang taat. Wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalikal fadlu min Allah, yang demikian itu adalah limpah kurnia daripada Allah. Wa kafa billahi alima, dan cukuplah Allah yang maha mengetahui, yakni akan balasan pahalanya. Jadi ayat ni turun
ada riwayat menyatakan seorang sahabat sedih sampai memberi kesan kepada kesihatannya. Nampak kurus, nampak pucat. Kalau tak silap sahabat itu nama Thauban radhiyallahu anhu. Kemudian Rasulullah jumpa dia, tanya, kenapa kamu sedih, kenapa kamu nampak pucat? Dia kata, saya sedih kerana saya memikirkan masa hidup ni saya boleh jumpa Rasulullah, boleh tengok Rasulullah, boleh bergaul dengan Rasulullah. Saya susah hati fikir mati besok. Kalau saya tak boleh masuk syurga, saya sedih lagi. Kalau saya boleh masuk syurga pun saya sedih juga, kerana saya takut tak boleh tengok engkau dah, tak boleh jumpa engkau dah. Itu lebih kurang lagu tu lah kata-kata dia. Maka turunlah ayat ini. Allah menurunkan ayat ini dengan menyatakan sesiapa yang taat kepada Allah dan Rasul, dia tetap akan bersama dengan para Nabi. Dia boleh lihat Nabi SAW dalam syurga. Dia boleh bersama dengan Nabi SAW dalam syurga. Bersama golongan siddiqin, syuhada dan salihin. Syarat nak duduk dengan para Nabi dalam syurga, kena taat kepada Allah dan Rasul. Jadi Sayyidina Thauban dia kata, walaupun kalau boleh masuk syurga pun kau duduk tingkat yang tertinggi, kami tak tahu nak duduk tak mana. Maka Allah turunkan ayat ini menawarkan kalau kita taat kepada Allah, kita boleh masuk syurga. Bila-bila masa kita nak tengok Rasulullah, Allah Ta'ala perlihatkan kepada kita. Itu di antara anugerah istimewa orang-orang yang boleh masuk syurga. Ayat 69 dan 70. Ayat 69, qala ba'du sahabah, kata dalam tafsirul Jalalain, sebahagian sahabat berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kaifa naraka fil jannati wa anta fid darajatil ula wa nahnu asfalu minka. Bagaimana kami nak melihat engkau di dalam syurga kelak, sedangkan engkau berada di darjat-darjat, di tingkat-tingkat yang tertinggi, sedangkan kami berada di tingkat yang lebih rendah daripada engkau. Sebagian sahabat susah hati, duduk di dunia boleh jumpa Nabi SAW, tiba-tiba bila meninggal Rasulullah masuk syurga, duduk tingkat yang tertinggi, fil firdausil a'la, dalam syurga al-firdaus yang tertinggi, sedangkan orang lain sudah tentu lebih rendah daripada baginda. Kami kalau boleh masuk syurga, kami duduk tempat rendah. Lalu Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini, wa man yuti'illaha war rasula, dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasul terhadap apa yang Allah suruh, apa yang Allah suruh dia patuh, dia taat. Apa yang Rasulullah suruh dia taat juga. Fima amara bihi, dalam segala sesuatu yang Allah dan Rasul suruh. Faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim, maka mereka itu bakal bersama dengan orang-orang yang Allah kurniakan nikmat terhadap mereka. Siapakah orang-orang yang Allah kurniakan nikmat itu? Minan nabiyyin, di kalangan para nabi, was-siddiqin, di kalangan para siddiq, orang-orang yang mulia di kalangan para sahabat Nabi, para sahabat kepada para Nabi, kerana berlebihan mereka itu pada bersifat benar, jujur dan membenarkan wahyu Allah Subhanahu wa taala. As-siddiqin
ay afadilus ashabil anbiya limubalaghatihim fi as-sidq wat tasdiq. yakni orang-orang yang mulia di kalangan para sahabat, orang-orang yang mendampingi para nabi, kerana berlebihan mereka itu fi sidqi pada bersifat benar, wat tasdiq dan pada bersifat mempercayai kebenaran. Depa sendiri dah sifat jujur, segala kebenaran yang datang depa percaya tanpa ada syak dan ragu, seperti Sayyiduna Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu, seperti Sayyidatina Aisyah as-Siddiqiyah ataupun as-Siddiqah radhiyallahu anha, seperti Sayyidatina Maryam. Quran kata wa ummuhu siddiqah, dan emak kepada Nabi Isa itu seorang yang siddiqah. Golongan yang kedua yang Allah bagi nikmat ialah as-siddiqin. Quran kata yauma yanfa'us sadiqi yauma yanfa'ul mu'minina yauma yanfa'u as-sadiqina sidquhum. Pada hari memberi manfaat kan orang yang benar itu oleh sifat benar mereka. Wasyuhada, orang-orang yang mati terbunuh pada jalan Allah Subhanahu wa taala, mati syahid dalam memerangi orang kafir harbi. Wassalihin, dan orang-orang yang saleh, orang yang baik, ay ghairi ma zukir, selain daripada yang disebutkan sebelum tu. Para nabi orang saleh, para siddiqin orang saleh, para syuhada orang saleh. Tapi as-salihin yang terakhir ini selain daripada tiga golongan yang disebutkan pada awal itu. Semua orang yang baik bakal menjadi penghuni syurga. Wa hasuna ulaika rafiqa ay rufaqa fil jannah. Dan mereka itu sebaik-baik teman. Hasuna bermakna ni'ma atau kahni'ma, sebaik-baik teman mereka itu. Ay rufaqa fil jannah, teman dalam syurga, bi an yastamti'a fiha bi ru'yatihim wa ziyaratihim wal huduri ma'ahum, iaitu orang taat pada Allah dan Rasul ini akan menikmati di dalam syurga, dapat melihat mereka, dapat melihat para nabi, para siddiqin, para syuhada, para salihin, dapat menziarahi mereka, dapat hadir bersama mereka, sekalipun tempat tinggal mereka di dalam berbeza, di mana para nabi berada di darjat-darjat yang amat tinggi berbanding dengan orang lain. Para siddiqin, syuhada pun tingkat mereka tinggi. Ayat ni cerita tentang orang-orang yang berada di dalam ketaatan. Sebelum ketaatan kita baca kemarin tentang jalan yang lurus. Ayat 68 menyatakan wala hadainahum siratan mustaqima, dan sesungguhnya kami akan memberi petunjuk kepada mereka itu kepada jalan yang lurus. Kepada orang yang melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah itu akan diberikan 4 perkara kita baca kemarin. Dikuatkan iman, lebih baik bagi mereka, dikuatkan iman, diberikan pahala yang banyak, dan diberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Jalan yang lurus yakni dinan qiyama, agama yang betul, la wijaja fihi, yang tidak ada penyelewengan padanya, wa huwa dinul Islam, yaitu agama Islam. Maka terhasil daripada janji ayat itu, jika manusia yang beriman itu mematuhi perintah Allah, nescaya Allah akan berkurniakan kebaikan di dunia dan di akhirat.
Dunia lagi Allah dah bagi kebaikan. Dunia hatinya tenang, dunia hidupnya bahagia, dunia rezekinya murah, dunia orang suka kat depa, dunia dapat gelaran yang mulia, dunia dapat pembantu dan teman-teman yang baik. Macam-macam kelebihan Allah bagi dunia. Tubuh badan yang sihat, gelaran yang mulia, kehidupan yang bagus. Sesuai dengan ayat yang kita baca hari itu, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang melakukan amalan yang baik di kalangan lelaki atau perempuan dalam keadaan dia seorang yang beriman, sesungguhnya kami akan akan hidupkan dia dengan kehidupan yang bagus. Hayatan thayyibah, hidup dia bagus. Walanajziyannahum, dan kami akan memberikan balasan kepada mereka bi ahsani ma kanu ya'malun, dengan balasan yang lebih baik daripada apa yang mereka amalkan. Kehidupan yang bagus. Salah satu daripada nama Madinah ialah Taibah. Taibah mana tempat yang bagus. Madinah ni tempat yang paling bagus kerana di situ ada Nabi SAW. Di samping Mekah tempat bagus juga. Jadi nama Madinah banyak. Salah satunya Taibah. Taibah mana bagus. Orang yang beriman dan beramal soleh di kalangan lelaki dan perempuan, Allah janji nak bagi kehidupan yang bagus. Lepas mati nak bagi lebih baik daripada apa yang diamalkan oleh mereka. Jadi di antara tanda kehidupan bagus ialah Allah Ta'ala bagi kekuatan iman yang bertambah, iaitu wa ashadda tasbita. Di antara tanda yang bagus lagi, Allah bagi tunjuk jalan yang betul. Allah bagi pahala yang banyak. Wa idzan la'atainahum min ladunna ajran 'azima. Ayat 67. Kami bagi pahala yang banyak, iaitu syurga. Ayat 68, wala hadainahum siratan mustaqima, dan kami akan tunjukkan kepada mereka itu jalan yang lurus, yakni agama Islam, agama yang betul. Jadi mereka orang yang menghayati ajaran Islam. Kemudian wa may yuti'illah, dan siapa yang taat kepada Allah. Apa makna taat? Dalam Sawi kata at-ta'atu fat-ta'atu imtisalul ma'murati wajtinabul manhiyat. Taat itu melaksanakan apa yang disuruh oleh Allah dan Rasul dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah dan Rasul. Maksudnya taat ni lebih kurang taqwa. Maksudnya sama. Taqwa buat yang Allah suruh, tinggal yang Allah larang. Taat pun buat yang Allah suruh, tinggal yang Allah larang. Allahumma innaka karimun tuhibbul karam fa-akrimna bitaqwak. Allahumma innaka jamilun tuhibbul jamal fajammilna bita'atik. Ya Allah, engkaulah Tuhan yang maha mulia. Engkau suka kepada kemuliaan, maka muliakan kami dengan bertakwa kepada engkau. Inna akramakum indallahi atqakum. Dalam suratul Hujurat kata, sesungguhnya orang paling mulia, orang paling bertakwa. Allahumma innaka jamilun tuhibbul jamal. Ya Allah, sesungguhnya engkau maha cantik, suka kepada kecantikan. Engkau maha elok, suka kepada keelokan. Fajammilna bi ta'atik. Fajammilna bi afiyatik wa ta'atik. Maka elokkan kami dengan engkau kurniakan kesejahteraan kepada kami dan kurniakan kami ketaatan kepada engkau.
Orang ni jadi mulia dan elok dengan taat, dengan taqwa, dengan kesejahteraan. Jadi setelah kita diberikan keimanan, nombor dua yang elok lepas pada keimanan, nikmat nombor dua lepas pada keimanan, nikmat kesejahteraan. Maka kita dituntut berdoa minta kesejahteraan di samping kita minta iman yang betul. وَمَا أُعْطِيَ أَحَدٌ عَطَاءً بَعْدَ الْيَقِينِ خَيْرًا مِنَ الْعَافِيَةِ فَسَلُوا اللَّهَ الْعَافِيَةِ. Tidak diberikan kepada seseorang setelah diberikan keyakinan akan sesuatu pemberian yang lebih baik daripada sihat wal afiat. Maka mintalah kepada Allah kesejahteraan. Al-afiyah, kesejahteraan itu dituntut kita minta. Karena itu salah satu nikmat yang perlu kita miliki, yang perlu kita usahakan. Kita minta sihat daripada segala penyakit zahir dan batin, segala malapetaka dunia akhirat. Allahumma inni as'aluka al-afiyah fid dunya wal akhirah. Salah satu doa yang Nabi SAW ajak, ya Allah, sesungguhnya saya memohon kepada engkau kesejahteraan di dunia dan di akhirat. Dunia sihat sejahtera, di akhirat pun sihat sejahtera. Di dunia tak kena malapetaka, di akhirat tak kena siksa. Jadi kita minta Allah kurniakan kita ketaatan kepada Dia. Dan sifat orang beriman, sami'na wa ata'na, ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Kami dengar dan kami taat. Kami minta ampun kepada Engkau, wahai Tuhan kami, dan hanya kepada Engkau kami akan kembali. Man yuti'illaha war rasul, barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul, yakni buat apa yang Allah dan Rasul suruh, tinggal apa yang Allah dan Rasul larang, maka mereka itu akan bersama dengan orang-orang yang Allah kurniakan nikmat. Fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim. Mereka itu berserta dengan orang-orang yang Allah bagi nikmat. Ayat 69 surah An-Nisa ini mengulang apa yang kita sering ulang di akhir surah Al-Fatihah. Di akhir surah Al-Fatihah kita baca siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan orang-orang yang engkau beri nikmat ke atas mereka itu. Jadi surah Fatihah an'amta 'alaihim. Surah ayat 69 surah An-Nisa ni an'amallahu 'alaihim. Hak itulah an'amta 'alaihim, engkau bagi nikmat kepada mereka, engkau iaitu Allah. Sini an'amallahu 'alaihim, Allah bagi nikmat kepada mereka. Jadi an'amta 'alaihim dengan an'amallahu 'alaihim yang tu. Kita minta Allah jadikan, tunjukkan kita jalan yang lurus melalui ayat sebelumnya. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami semua akan jalan yang lurus. Apa itu jalan yang lurus? Siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan orang-orang yang engkau kurniakan nikmat kepada mereka itu. Ayat ni kata orang-orang yang Allah kurnia nikmat itu ada 4. Nombor 1 an-nabiyyin, para nabi. Nombor 2 as-siddiqin, para siddiqin. Nombor 3 asy-syuhada, orang-orang yang mati syahid. Jadi nombor 2 para pencinta kebenaran. Nombor 3 orang-orang yang mati syahid. Nombor 4 orang-orang yang saleh, orang baik. Inilah 4 golongan yang Allah bagi nikmat. Nikmat di dunia, nikmat dalam syurga. Maka kita yang dah baca dan sedang baca dan tiap-tiap hari baca siratal ladzina an'amta 'alaihim, kita kena cari jalan berada di atas pendirian 4 golongan ini. Tiap hari minta nikmat 17 kali paling kurang dalam 17 rakaat sembahyang fardu.
minta jalan yang lurus, minta petunjuk, minta jalan yang lurus, minta jalan orang bagi yang dapat nikmat daripada Allah. Inilah 4 golongan yang dapat nikmat daripada Allah dalam ayat ini kata. Golongan 1 para nabi. Maka kita mengaji bagaimana para nabi mereka mengajak kaum mereka beriman kepada Allah. Nabi Adam sekian, Nabi Nuh sekian, Nabi Ibrahim sekian. Yang ada dalam Quran kisah-kisah para nabi. Yang ada dalam kitab-kitab kisah-kisah para nabi dalam menghadapi kaum mereka. Nabi Lut perangai kaum dia macam ni. Nabi Shu'aib perangai kaum dia macam ni. Nabi Musa, cerita nabi yang paling banyak dalam Quran Nabi Musa. Kerana kaum Nabi Musa ni macam-macam perangai, dan perangai kaum Nabi Musa ni berulang di pelbagai zaman, termasuk zaman kita sampai hari kiamat. Dalam suratul Ankabut tadi kita baca, kaum Nabi Musa yang Nabi Musa hadapi, nombor 1 Qarun, nombor 2 Fir'aun, nombor 3 Haman. Qarun ni kaya, Fir'aun ni raja, Haman ni menteri. Nabi Musa ajak 3 manusia yang mendapat kehebatan dunia. Orang dapat kehebatan dunia ni sebahagiannya payah nak jadi orang baik. Harta dia banyak, duk kalut dengan harta, nak pergi masjid pun tak ada, nak pergi mengaji pun tak ada. Qarun Allah bagi harta, dia contoh hartawan orang kaya yang dimurkai Allah. Satu lagi orang pangkat besar, pemimpin yang hebat jadi raja, iaitu Fir'aun. Fir'aun Allah bagi jadi raja. Dia juga lingkup. Kerana dia jadi raja, dia lupa daratan. Bukan dekat jadi raja, dia mengaku jadi Tuhan pula. Satu lagi ialah Haman. Jadi Perdana Menteri. Tapi Perdana Menteri ataupun menteri yang jahat, ketiga-tiganya menolak dakwah Nabi Musa. Siapa lagi Nabi Musa hadapi? Ahli sihir. Siapa lagi Nabi Musa hadapi? Bal'am ibn Ba'ura. Orang yang berilmu, yang terpengaruh dengan pujukan istrinya yang jahat, mendoakan agar Nabi Musa sesat di satu kawasan selama 40 tahun. Jadi masyarakat itu, kata ulama, adalah zaman itu memiliki masyarakat yang berulang-ulang. Berulang-ulang. Jadi apa yang berlaku kepada para nabi dulu-dulu menghadapi kejahatan kaum mereka diulangi dan ada zaman sekarang. Nabi Nuh ajak orang beriman, mereka belagak tak mau beriman. Lah masih ada orang belagak tak mau ikut jalan yang benar. Kaum Nabi Lut, masalah lelaki suka sama lelaki, la LGBT. Kaum Nabi Shu'aib tipu dalam menega. Dia beli, minta sekilo, orang pergi beli minta sekilo, dia bagi tak cukup sekilo. Duit ambil harga sekilo, tapi dia bagi 900 gram, 990 gram, balas 10 gram. Minta segantang, banyak duit harga segantang, tapi dia timbang tak cukup segantang, dia balas segenggam, tak cukup segantang. Jadi zaman Nabi Shu'aib, kaum dia terlibat dengan penipuan dalam perniagaan. Lah pun ada, kita pergi beli ikan, tanya ikan elok ke tak? Dia kata elok, balik-balik tengok medak. Durian ni elok ke tak? Boleh makan lah, balik-balik tak boleh makan pun. Durian tak sedap, dia kata sedap. Penipuan dalam perniagaan ada di market tempat kita.
Jadi para nabi menghadapi kerosakan dan perangai buruk kaum-kaum mereka yang kita baca dalam Qisasul Anbiya. Hari ini sifat-sifat kaum itu ada di mana-mana. Yang tak ikut para nabi ada di mana. Umat Nabi SAW menghadapi semua perangai-perangai yang ada zaman dulu. Perangai Qabil dengan Habil. Qabil bunuh Habil. Nabi SAW menghadapi orang bunuh orang macam Qabil. Menghadapi orang yang minum arak mabuk. Menghadapi orang yang berpangkat besar, yang tidak mahu menerima ajaran baginda. Nabi SAW dakwah kepada Raja Rom, Raja Parsi. Ada Nabi, ada raja yang beriman, Raja Najasyi. Ada yang tidak beriman, koyak sorak Rasulullah dan sebagainya. Maka Nabi SAW berdakwah dalam semua peringkat masyarakat. Sebagaimana para Nabi dulu juga berdakwah, Nabi dan Rasul juga berdakwah. Dan kisah para Nabi dahulu terdapat di dalam Al-Quran. Bila kita baca kisah para Nabi menghadapi kejahatan kaum mereka, kita nak ikut para Nabi, kita tak mau ikut perangai jahat kaum-kaum mereka. Inilah golongan yang terbaik untuk kita bersama mereka di dunia dan kita bakal bersama mereka dalam syurga. Minan nabiyyin, yang kedua was-siddiqin, orang-orang yang bersifat benar, yang pendiriannya benar, akidahnya benar, amalannya, ibadatnya benar, akhlaknya benar. Dia bersifat jujur dan cinta kepada kejujuran dan kebenaran, suka membenarkan segala wahyu yang datang kepadanya. Yang ketiga was-salihin, orang-orang yang baik. Allah cerita dalam suratul Ankabut bagaimana Allah telah menyiksa orang-orang terdahulu disebabkan kejahatan mereka, disebabkan keingkaran mereka, disebabkan penentangan mereka kepada para nabi mereka. Ada yang Allah siksa dalam bentuk mati lemah. Siapa yang mati lemah? Kaum Nabi Nuh dengan Fir'aun. Ada yang Allah siksa dalam bentuk mati ditelan bumi. Bumi telan. Siapa dia? Qarun. Faminhum man arsalna alaihi hasiba. Ada yang mati kena angin ribut, hujan batu. Ada yang mati dengan sebab letupan suara yang menggempakan bumi. Ada yang mati dengan sebab ditimbus, ditelan oleh bumi, dikambuhi oleh tanah. Ada yang mati sebab tenggelam dalam air. Macam-macam cerita dalam ayat 40 suratul Ankabut. Ayat 39 kata wa Qaruna wa Fir'auna wa Haman. Dan ingatkanlah juga peristiwa binasanya Qarun dan Fir'aun serta Haman. Walaqad ja'ahum Musa bil bayyinati fastakbaru fil ardi wa ma kanu sabiqin. Dan sesungguhnya, demi sesungguhnya Nabi Musa telah datang kepada mereka membawa keterangan-keterangan, membawa mukjizat-mukjizat yang jelas nyata. Lalu mereka berlaku sombong takabur di bumi, mendustakannya, padahal mereka tidak dapat melepaskan diri dari azab Allah. Punca jahatnya puak-puak ni, jahatnya Qarun, jahatnya Fir'aun, jahatnya Haman, jahatnya kaum Nabi Nuh, kaum Nabi Saleh, kaum Nabi Hud, jahatnya Abu Lahab, Abu Jahal, jahatnya Abdullah bin Ubay, jahatnya orang jahat kerana perangai belagak kepada mereka. Istikbar, sombong dan angkuh, tak mau terima kebenaran, pandang hina kepada orang lain. Memandang para rasul sebagai insan yang hina,
Kebenaran yang dibawa oleh Rasul mereka tolak. Siapa saja tolak kebenaran, dia masuk geng jahat. Dan Allah murka kepada orang yang tolak kebenaran ini. Jadi kita tak mau jadi geng Qarun, tak mau termasuk dalam golongan Fir'aun, Haman dan penjahat-penjahat yang lalu. Jauhi sifat sombong takabur. Ayat 39 surah Al-Ankabut. Ayat 40 kata fakullan akhadna bidambihi. Maka masing-masing kami binasakan dia dengan sebab dosanya. Dosa takabur, dosa tak mau beriman, dosa menentang para rasul di zaman masing-masing. Dosa Qarun kerana belagak dengan harta sehingga menolak seruan Nabi Musa. Dosa Fir'aun belagak dengan kerajaan, dengan jawatannya sebagai raja, sehingga menolak seruan Nabi Musa dan mengaku dia dirinya sebagai Tuhan. Dosa Haman dengan jawatan menteri dia, Allah lantik dia jadi menteri, dia tak mau beriman dengan Nabi Musa, dia menentang Nabi Musa, dia kempen Fir'aun, dia nasihat, dia bagi kata-kata da'yah kepada Fir'aun supaya terus menerus lawan Nabi Musa. Ini cerita hartawan, raja dan menteri yang Allah seksa dan cerita kejahatan mereka dalam Quran. Mereka sombong dan angkuh tak mau terima Nabi Musa. Dengan sebab dosa itu kami seksa mereka. Faminhum man arsalna alaihi hasiba. Ada di antaranya kami hantarkan angin ribut yang menghujaninya dengan batu. Angin kuat, ramai batu, timpa mereka mati. Wa minhum man akhazathu as-sayhatu. Ada pula di kalangan mereka yang dibinasakan dengan suara yang kuat, yang mewujudkan gempa bumi. Mati begitu, bergelemparan. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hatha 'ala tamasuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. Allah sekali-kali tidak menganiaya, akan tetapi merekalah yang buat naya kepada diri mereka sendiri. Mereka buat naya kat diri mereka sendiri kerana mereka belagak tak mau terima kebenaran yang dibawa oleh Nabi Musa. Begitu juga belagaknya kaum musyrikin Mekah, belagaknya Yahudi di Madinah, sebahagian Yahudi, belagaknya munafiqin di Madinah. Punca manusia jadi jahat ni kisah belagak. Tak mau terima benda betul. Duk berasa diri dia hebat. Kita pun kadang-kadang kena perangai itu. Maka kita kena bertaubat. Kita tidak ada alasan untuk kita belagak. Kerana kelebihan yang kita miliki bukan hak kita. Kita cerdik, hak Allah yang bagi cerdik. Kita kaya, Allah yang bagi harta kat kita. Kita sihat, kuat, Allah yang bagi kekuatan kat kita. Apa-apa kelebihan yang kita miliki bila kita merasakan ia milik Allah, yang Allah bagi pinjaman untuk menguji kita sama ada kita nak bersyukur ataupun sebaliknya, tidak akan menjadikan kita belagak. Kita belagak, kita duk merasa kat kita, oh hebatnya aku, tani tanu, maka kita duk merasa kita hebat, kita tak betul. Bila tak betul, ketika itu dia akan melarat jadi teruk kalau dia tidak bertaubat. Maka Allah Ta'ala tak suka hamba yang belagak. Hadis kata siapa ada belagak dalam diri dia, payah nak talih masuk syurga bersama orang awal-awal masuk syurga, kata ulama.
La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqalu dzarratin min kibrin. Tak boleh masuk syurga orang yang ada dalam dirinya sekecil-kecil sifat takabur. Sifat belagak ni ada kat siapa-siapa nak masuk syurga, tak boleh. Kita bukan nak masuk syurga, maka kena ada sifat lawan dia. Lawan dia iaitu tawaduk, merendah diri. Menerima sebarang kebenaran. Walaupun kebenaran itu datang daripada budak kecil, walaupun kebenaran itu datang daripada orang jahil. Bila yang kata tu benda betul, sama ada yang kata tu adik kita ataupun budak kecil, kita jangan marah kat dia kalau dia kata benda betul yang kita tak betul. Kita jenis malas semayang. Orang semayang awal, kita semayang sayup. Budak kecil kata, pilah semayang awal, duk semayang sayup, selalu kita kena terima. Terima kasih kerana tegur saya. Memang saya jenis semayang sayup pun. Kamu tegur saya nak semayang awal dah. Walaupun yang kata tu budak kecil. Kalau kita kata, hang tak saduk kata apa, hang budak, aku orang tua. Kita belagak. Sedangkan dia kata tu betul. Orang semayang asar pukul 5, kita semayang asar pukul 7. Maka budak kecil tegur kita, jangan duk semayang sayup, semayang lawai, sayup tak apa bagus. Hak dia kata tu betul. Yang kata tu budak kecil, yang kata tu orang jahil. Kita kena terima. Jangan kita sombong dan angkuh ketika dia tegur kekurangan kita yang patut diperbaiki. Allah tak suka orang yang belagak sombong dengan sesuatu yang dia miliki. Allah suka orang yang bersifat merendah diri. Lagi rendah diri, lagi tinggi Allah angkat darjat seseorang. Dalam hadis kata, man tawadha'a li hakadha rafa'tuhu hakadha. Nabi SAW menunjukkan dengan tangan baginda. Man tawadha'a li hakadha rafa'tuhu hakadha. Siapa yang merendah diri kepada aku sebegini, aku angkat dia sebegini. Dalam hadis Qudsi sebut sedemikian. Jadi ayat ini menceritakan tentang golongan pertama yang bakal mendapat nikmat yang kita minta duduk dalam nikmat itu, iaitu golongan para nabi. Macam mana nak kenal mereka? Kena mengaji Qisasul Anbiya, kisah para nabi. Terutama kisah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, al-siddiqin, orang-orang yang bersifat benar dan membenarkan. Kalau di kalangan umat Nabi SAW, ketuanya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ada mereka hantar satu kisah. Saya duk cari hadis tu mai mana. Sayyidina Umar pergi mengadu kat Rasulullah. Ya Rasulullah, saya nak mengadu satu benda. Tiap-tiap kali saya jumpa Abu Bakar, dia tak kata apa kat saya. Salam tak bagi kat saya. Saya nak kena bagi salam kat dia. Maka Rasulullah pun panggil Sayyidina Abu Bakar, tanya, awak kamu jumpa Umar? Umar kata tiap-tiap kali jumpa, dia yang segera kena bagi salam kat kamu. Kamu tak buat sengap, tak bagi salam kat dia. Maka kata Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, aku telah mendengar engkau bersabda, barang siapa yang bertemu saudaranya yang Muslim, lalu ia segera memberi salam kepada saudaranya, Allah bina kepadanya satu istana dalam syurga. Maka apabila aku dengar hadis tu, aku jumpa Umar, aku tak mau bagi salam kat dia. Aku mau dia bagi salam kat aku, kerana aku mau istana syurga tu boleh kat dia. Sampai tera tu Sayyidina Abu Bakar mengutamakan orang lain. Barulah Sayyidina Umar menangis. Rupanya Sayyidina Abu Bakar bukan sombong dengan dia, tapi Sayyidina Umar mau dia dapat nikmat yang banyak dalam syurga. Hadis tu ada hantar. Nanti saya cari dalam kitab apa. Jadi Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu adalah insan yang berpribadi yang tinggi. Dalam kitab Tarikhul Khulafa
Kalau tak silap hadis itu riwayat Imam Muslim. Rasulullah tanya, pagi ini siapa ziarah orang sakit? Saya. Siapa ziarah orang mati? Saya. Siapa puasa? Saya. Tanya soalan semua Sayyidina Abu Bakar jawab. Ada dalam kitab Ihya hadis tu. Rasulullah kata tidak berhimpun perangai-perangai sebegini pada seseorang melainkan dia ahli syurga. Sayyidina Abu Bakar telah dijamin syurga masa kecil. Sifat dia yang mulia as-siddiq. Abu Bakar as-siddiq, anaknya digelar as-siddiqah, Aisyah as-siddiqah ataupun Aisyah as-siddiqiyah, kerana sifatnya yang jujur dan benar dan suka membenarkan segala wahyu. Hatta Isra' dan Mi'raj, bila cerita kat dia kata aku percaya. Kamu percayakah Muhammad pi semalam balik semalam daripada Masjidil Aqsa? Dia jawab, jauh pada tu atas langit aku percaya, bumi lagi percaya. Depa sebahagian tak percaya pi semalam balik semalam, perjalanan 2 bulan, pi sebulan balik sebulan. Tiba-tiba Nabi SAW kata, semalam saya pi Masjidil Aqsa, semalam saya balik. Depa tanya dia, boleh percayakah Muhammad itu kawan kamu Muhammad? Pi semalam, balik semalam. Pi Masjid Al-Aqsa semalam, balik semalam juga. Dia kata, jauh pada Masjid Al-Aqsa aku percaya. Atas langit aku percaya. Masjid Al-Aqsa ni dekat, lagi percaya. Maka dia digelar As-Siddiq. Kerana cepat dan dia mempercayai dan meyakini segala yang datang daripada Nabi SAW. Tidak ada ragu walau sedikit pun. Maka mulai hari itu dia digelar As-Siddiq. Golongan siddiqin kata dalam kitab ni, Sawi dia kata afadil ashabil anbiya. Teman-teman para nabi yang mulia, yang beriman dengan nabi dan membantu dan menyokong nabi itu. Mereka bersifat mubalaghah, berlebihan di dalam fis-sidqi wat tasdiq, pada bersifat benar dan membenarkan apa yang baginda bawa. Wasyuhada, dan orang-orang yang mati syahid. Wassalihin, dan orang-orang yang baik. Siapakah orang-orang yang baik? Dalam Sawi kata al-qaimina bi huquqillah wa huquqi ibadihi. Orang-orang yang melaksanakan kewajipan kepada Allah sebagaimana yang sewajarnya dan menjaga dan menunaikan kewajipan terhadap hamba-hamba Allah sebagaimana yang sepatutnya dan sewajarnya. Dia buat tanggungjawab kepada Allah dan kepada manusia dengan sempurna, maka dia orang yang saleh, yang mendapat doa daripada seluruh dunia dalam tasyahud awal, tasyahud akhir. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Dzalikal fadlu minallah. Yang demikian itu adalah anugerah limpah kurnia Allah kepada mereka. Wa kafa billahi alima. Cukuplah Allah Maha mengetahui. Ayat ini kita sambung besok insya-Allah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.